ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਾਸੀ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਲਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ अस्सलामुअलैकुम भैनों भराओ संगियो बेलियो मित्रों सरदार कमाल दा सलाम कबूल करना। मैं हमेशा कोशिश की थी कि मैं थोड़ी किसी बहुत ही सुंदर और सोहने और चंगे फनकार नाल मुलाकात करवावां। अज दे जिहड़े मेरे कोल फनकार ने बड़े बादब और बड़ी मेहनत है, बड़ी स्ट्रगल है उन्हां दी और बड़ी स्ट्रगल करके ते अल्लाह ने उन्होंने एक मुकाम दिता है और तुहाडे दिलां 'च वसदे ने। आओ अज तुहाडी मैं मुलाकात करवाना वा जनाब नईम शौकी साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम शौकी साहब। जी उस्ताद जी वालेकुम अस्सलाम जी। सब तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा कि तुसी मैनू वक्त दिता और तुसी तशरीफ लियाए। मैं चाहना सा कि सारे दोस्तों नाल मुलाकात हो रही है और तुहाडे नाल मुलाकात होवे ताकि तुहाडे से स्ट्रगल दे बारे तुहाडे दिल दीयां गल्लां पुछीए कि किस तरह तुसी वक्त गुजारिया और तुसी बड़े उस्तादां नाल वक्त गुजारिया। पहले तो उस्ताद मोहतरम तुहाडा शुक्रिया, तुसी बेस्ट मेरे उस्तादां चो मेरे वड्डे भरा मेरे सीनियर मेरे उस्ताद जी सारा ही शुक्रिया तुहाडा है तुहाडी जरा नवाज। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझना कि मैं तुहाडे नाल बैठा है जो मैं तुहाडे नाल बैठ के काम कर रहा हूँ। नहीं माशाल्लाह देखो तुहाडा शुमार उन्हां बाद लोगों च हुंदा है कि जिन्हां ने बहुत ज़्यादा वक्त अपने उस्तादां नूं दिता जिवें कि साडे शौकी खान साहब जी। तो तुसी बड़ी छोटी एज शौकी खान साहब को आ गए सो जी भाई तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 16-17 साल का जो खान साहब के नाल मैं शागिर्द होया फिर उन्होंने नाल मेरा टाइम बड़ा गुजरिया 4-5 साल। शौकी खान साहब दे एक कैसेट बड़ा हिट होया सी शौकी खान साहब और आबद खान साहब दा जी गुलदस्ता गुलदस्ता वो फिर किड्डे कैसेट आए उन्होंने मतलब 100 की तादाद च आए वो कैसेट मैं भी उदों सुनना होना सा। ठीक है जी बड़ा शौक से मैनू खान साहब नाल वेखण दा फिर अल्लाह ने वक्त लिया मैनू उन्हां नाल काम करना भी नसीब होया। तुसीं भी कैसेट सुन के आए सो उस्ताद जी असीं ना गाजियाबाद एक इलाका है लाहौर दा। हाँ जी बड़ा मशहूर इलाका गाजियाबाद एक साढ़े पाकिस्तान का इहो जिहा खूबसूरत इलाका है जिथे साढ़े बड़े बड़े सोहने फनकार वसदे ने। परवेज़ मेहदी साहब जी जी उतों दे रहण वाले ने। ठीक है नशीला साहब उतों दे रहण वाले ने तुसीं उतों दे रहण वाले हो। अपना साढ़े सलीम अलबेला साहब उत्थे रह रहे ने। जफरी खान साहब उत्थे रहण वाले तकरीबन मानो चंद साहब भी सानू लागे लागे पहले तुहानू ओ साउथ गाजियाबाद च पैंदे दा फिर तुहाडे वाजिद खान साहब जी वाजिद खान दे रहण वाले ने। फिर एक साढ़े शायर ने बहुत अच्छे बाबा जी बाबा नजमी साहब जी। फिर मुखड़ा साहब जी मुखड़ा साहब लाला चंद साहब अब्बास दरवेश साहब गुलाम बास साहब बड़े फनकार रतन अब्बास साहब गुलाम बास रतन साहब भी वो भी साडे इलाके माशाल्लाह भी ते ये बड़ा जरखेज इलाका है। जी 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 ते ओते भाई ने मेला गुलाम अली साहब भी साडे उन्हां दा टाइम बड़ा गुजरिया उथे गाजियाबाद जी जी गाजियाबाद अच्छा जी। ते ओते उस्ताद जी एक मेला लगदा सी सैयद फुल बादशाह सरकार दा। अच्छा जी ओते बहुत जुगतां होंदियां सी शौकी खान साहब आंदे सी अमानुल्लाह साहब आंदे सन असीं छोटे छोटे बैठ के देखदे सन। अच्छा बस ओते शौक पिया ते इस पासे टुर पे फिर ओपन थिएटर बहुत काम किया अकबर राही साहब ने। नहीं शौकी खान साहब तक जी अपने हो तुसी उन्हां तक वो मंजिल में पूछना चाह रहा कि किस तरह वो सोर्स किवें लभा तुहानू खान साहब तक आंदा कि तुसीं डायरेक्ट खान साहब नूं नहीं सी जानदे। जी 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 सर एक सोल्जर फनकार है साडा अजकल कॉमेडियन हो गया वो भी गाजियाबाद दा। अच्छा बड़ा अच्छा कस्टमर सारे है उदों डांसर सी। अच्छा ते वो शौकी खान साहब नाल काम कर रहा सी कि ड्रामा लगा सी ओपन थिएटर घर आई भरजाई। अच्छा जी। तो मैनू बड़ा शौक सी खान साहब नाल मिलन दा उन्हां दी केसटां सुनियां उन्हां दे मगर दीवाना टाइप। तो मैं क्या यार मैं खान साहब को मिलना खान साहब को मिले जाके मैं भाई मैं शागिर्द होना तुहाडा कहंदे ने यार तू की करेगा मैं खान साहब तुहाडे नाल फिरदा रहांगा कहंदे यार मैं गवाच जाना क्यों मेरे नाल फिरदा रहेगा पुत्र भी मिट्टी खान लग पिया क्यों मेरे नाल फिरेगा कोई मां प्यो ना फिर। अच्छा मैं खान साहब मैनू शौक बड़ा है कहंदे ने अच्छा तू फिर इस तरह कर कल आ जा। ठीक है मैं भाई कदों ना शूज मेकर बाटा च काम करदा सा। अच्छा जी। तो मैं मिठाई लई साफा लिया चीज़ां लैके। अच्छा खान साहब दे अक्सर जिहड़े शागिर्द ने वो शू मेकरी दा काम जिवें कि तुसीं भी कह रहे हो मैं शू मेकर सां इसे तरह उन्होंने शागिर्द ने इमरान शौकी साहब जी 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 वो भी शू मेकर सन। जी जी है जी। शौकी साहब मेरे तो पहले ने इमरान शौकी साहब तुहाडे हाँ जी मेरे सीनियर ने नहीं उस तो पहले भी उन्होंने शागिर्द सन एक मनवर खान साहब वो भी शू मेकर सन वो भी शू मेकर सन। शू मेकर सन वाह ऐसा ही है। अच्छा जी। तो मैं खान साहब वास्ते जुत्ती लैके आया फिर अपना मिठाई लैके आया साफा लैके आया तो उन्होंने बड़ी शफकत मेरे नाल मेरी जो मैं शागिर्द होया शीबा हसन साहबा अनवर अली साहब बब्बू साहब सुहेल साहब इन्हों दे बैठ के मैं शागिर्द होया। अच्छा जी। तो फिर खान साहब के नाल उन्होंने बड़ा वक्त साडा गुजरिया खान साहब। अच्छा नहीं खान साहब तो माशाल्लाह पंज पढ़िए फनकार सन
ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਡੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਵਾਮੀ ਥੀਏਟਰ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਰ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ? ਜੀ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਅਮਰਤ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਗੇਟਕੀਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਮੁਕਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ FX ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਵੀ? ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਫਿਰੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 5 ਪਟੀਏ ਫਨਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਪਟੀਏ ਫਨਕਾਰ ਸਨ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰਾਚੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਸੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੈਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਈਮ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਲ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਾਇਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ 2 ਰੁਖ ਨੇ, ਸੇਮ ਨੇਚਰ, ਸੇਮ ਆਦਤਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲੱਗਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡੱਬਾ ਬੈਗ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਬਾ ਬੈਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਿਰਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਵਾਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ MA ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਦਾਰ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਊਟਡੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਫਰੈਂਡ ਥੀਏਟਰ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਲੀਮੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਸੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ। ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦਾ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋ। 24 ਘੰਟੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਈ ਸਖਾਵਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਘਰ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਹੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਮੀਲ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਖਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪੈਂਤਰ ਭਾਗ ਦੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸੋਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੰਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਰਡਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਨਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਉਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਵ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਕਾ ਤੇਰਾ ਸੱਤ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲੈਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਲਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੈਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੰਜ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਡੋਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਟਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਟਰਾਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਸਾ ਰਹੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਖਾਸ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਦਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਾਦਾ ਮਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਵਕੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲੀ ਮੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 90,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਚੀਜ਼ੇ ਬਾਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 90 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗੋਂ ਤੋਂ ਆਰਦੇ 2 ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਡੀਲ, 90 ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਮੁਖੀ। ਉਹ ਸਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਲਮਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਦੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। यार बड़े बड़े ऐसी कोई एक साढ़े आजाद भट्ट सा फनकार होंगे सर, ਅੱਲਾ ਪਕੜ ਜਾਂਦਾ उन्होंने ऐसी गल सुनाई मैनू यकीन ना आवे, कहते मैं लाहौर आया सा तो पिछे ड्रामा किते RFL तो अगे किसी को पिंड च लगा सी ਜੀ। तो कहता वो प्रोड्यूसर ने फोन किया यार एक लड़की नाराज होकर चल गई तो लाहौरों एक लड़की तुसी नाल लैंदे आना। कहते मैं लड़की इथों को आर्टिस्ट की थी नाल अपने ते, कहते वो RFL तो अगों इको ही बस जाती शाम को, कहता रात को उस बस बैठे शाम को उतों ते ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਬੜਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਘੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਪਰਸ ਵੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ ਮੇਨ ਡਾਕੂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਡਾਕੂ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਉਹ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਾਕੂ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਇਆ ਸਵੇਰੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਬਰਨਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਬੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਊਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟੇਕ ਦੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੈਦਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਮਾਸੀਲੋ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅੱਜ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਬੜੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਇਜਾਜ਼ ਫਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਝਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠਾਈ ਨਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ 8 ਵਜ ਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਛੋਲੀਆ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਕਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ 4 ਕਿਲੋ ਲਈਏ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੀ, ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਦਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਦਕਾ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
कोई ऐसी गल नहीं, कल नहीं दिता तेरा मेरा ब्याह हो गया। एक दोस्त ने ना सरदार साहब अपने एक दोस्त ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 6 ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਚਾਹੀਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿਓ। बड़े बड़े वाकयात सुनाने वाले करने वाले पायन अब्बास नरेश जिन्होंने अमानुल्लाह साहब ने कहा कि इन्हां वर्गी गल पूरे पाकिस्तान च कोई नहीं करता। वाह। बल्कि जिन्होंने बड़ी बारी कितनी बारी नजर दित्तियां। गुजरात में ड्रामा कर रहे हैं इकट्ठे मान साहब की जाती डेट ते अमानत मान साहब का बेटा जी जी ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਾਸੀ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਲਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਸੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ? ਅਰੇ ਵਾਹ ਨੇਮ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਨੇਮ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।